अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम। एक पिंड पंजाब दा चैनल की टीम अज पहुंची है जी ननकाना साहब विसाखी मेले ते। इत्थे साडे जिहड़े सिख भरा पंजाबी वीर साडे आए हुए आ, उन्हां नाल मुलाकातां करनियां और उन्हां दे ख्यालात तुहाडे नाल सांझे करने आ कि उन्हां नूं इत्थे आके किस तरह दा फील होया ते मुल्क दे लोगां ने उन्हां नाल किन्ना प्यार कीता। ये सारियां गल्लां बातां सांझियां करन लई साडे नाल है जी सुखविंदर बटालवी साहब। इन्हां दा भी एक चैनल है पार्टीशन के नाल रिलेटिड स्टोरियां करते हैं। उन्होंने पुछते हैं जी कि उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किस तरह रहा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जनाब। की हाल चाल है जी? वाइन वधिया जी, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, तुसी पाकिस्तान पहली दफ़ा ही आए हो जी? नहीं जी, मेरा तीसरा चक्कर है। तीसरा चक्कर? जी जी। फिर तो तुहानू काफ़ी मतलब पहले जो बंदा आता पहले वाले दे इमोशनस होर होंदे आ। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैंने तो कभी फील ही नहीं हुआ, मैं कभी सोचा भी नहीं सी भी कुछ ऐसा मिलेगा। लेकिन ईवन जो मेरे नाल दूसरे लोग आते हैं हाँ जी। तो उन्होंने मन च बहुत यहो ਜਿਹੇ ख्याल होंगे ने पाकिस्तान जाने पता नहीं किदा का बिहेव होएगा, किदा का बर्ताव होएगा। बस बाकी उन्होंने इत्थे आके पता चलता भी उन्होंने किस तरह का प्यार मिलता, किदा की मुहब्बत मिलती है। बिल्कुल, वो तो एक वहम ही होंदा ना जो उत्थे बह के पाल के बैठे। बहरहाल इत्थे आके तो सारे वहम दूर हो जाते हैं। पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की गौरमेंट तो बहुत ज़्यादा अपने मेहमानों का ख्याल करती है, उन्होंने उन्होंने ज़रूरियात का ख्याल करती है, उन्होंने साइशों का ख्याल करती है। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? बिल्कुल जी, पहले मैं तो पहले भी गल कही है कि जो उतों बंदा चलता नवा नवा जो बंदा इतने आंदा वो मन के बड़िया यहो जी गल्लां चलदियां ही पाकिस्तान जाकर दूसरे मुल्क जा रहे हैं, पता नहीं वो लोग किस तरह के ने, किस तरह का बिहेव करनगे। लेकिन जो इधर आते हैं फिर उन्होंने पता चलता भाई लोग कितना प्यार मुहब्बत करने वाले लोग ने, किस तरह वधिया इस्तेकबाल करते हैं। तो बस कोई यहो जिहा मसला नहीं है जी, ये तो बस मन अपने मन का कुछ वहम हैगा जी। सच्चाई तजर्बे की मुहताज होंदी है जी। फिर जो तुसी आके देख लिया तो तुहानू सारा कुछ ही चानण हो गया। तो बाकी जिहड़ा तुसी सफ़र उत्थों कीता, उत्थों ननकाना साहब पहुंचण तक अपनी कोई थोड़ी गलबात सुनाओ। सर सब तो पहला तो वीज़ा जो मिले सानू एक दिन पहला मिलता है, यानी 11 तरीक को असीं बाद दोपहर पासपोर्ट कलैक्ट किए हैं अमृतसर श्रोमणी कमेटी तो। उस तो बाद भज्जो दौड़ के ही पैकिंग वैकिंग शुरू करते असीं 12 तरीक को सवेरे अर्ली मॉर्निंग चले हैं उत्तों कोई 9 बजे ना। तो ईवन पाकिस्तान पहुँचते वाघा बॉर्डर तो सानू 3 बज गए सी। ਉੱਥੋਂ फिर कस्टम क्लीयरेंस तो बाद पासपोर्ट के भी एंट्री स्टैंपा लवाउण तो बाद फिर आप कोई 6 बजे तक लाहौर पहुँच गए सी। अच्छा जी। लाहौर तो बाद सीधी गड्डी गई है जी पंजा साहब हस्पताल। लाहौर जो पहुंचे तो उत्थे इस्तकबाल तुहाडा किन्हां ने कीता? बस उत्थे जिहड़े लोकल मैनेजिंग कमेटी सी जां कुछ गौरमेंट अदारे जे ऑफिसर साहब सी, उन्होंने साडे जिहड़े कमेटी मैंबर सी, जिहड़े ऑर्गेनाइजर सी, जिहड़े वो लैके उन्होंने काफ़ी गुलाब के हार पा के और बड़ा वधिया उन्होंने उन्होंने कोऑपरेट किया जी। ऐ आख्या लंगर का पूरा प्रबंध सी उत्थे। तो बाकी ऐसा कोई मसला नहीं, बहुत वधिया जी, बहुत ही। असीं तो पहला मैनूं तो कुछ इहो जिहा फील ही नहीं है कि मैं मेरा तीसरा चक्कर है। लेकिन मेरे नाल मेरी बिल्कुल जी बिल्कुल, मेरे नाल मेरी वाइफ आई है, मेरे कुछ कज़न आए ने, तो बस उन्होंने कोई इहो जिहा नहीं कि मैं नाल सी, ते उन्होंने भी आके पहली दफ़ा है जी। तो ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਚੱਕਰ ਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बिल्कुल जी बिल्कुल, असीं यही भी कहने को यही कहने भी इत्थे बड़ा प्यार है। इस तरह कोई मुसलमान भरा भी उधर जाते हैं तो इन्हों के मन के कोई इहो जिहा भी असीं इंडिया जा रहे हैं, पता नहीं इंडियन लोग किद्दां दा बिहेव करनगे। लेकिन मीडिया की ਜਿਹੜਾ मीडिया ने गलतफहमियां पैदा कीतियां होईयां, हकीकत कुछ होर आ। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं पहला भी कह रहा कि जो इतों मुसलमान वीर गए सी सरहंद शरीफ, तो मैं कोई 300 किलोमीटर की गड्डी चला के उन्होंने मिलने वास्ते गया। उत्थे भी सिक्योरिटी और क्लीयरेंस तो बाद ही उन्होंने आपां सिक्योरिटी दे विच बैठ के गल्लां बातां कीतियां। वो खादिम हुसैन साहब के दोस्त सी, तो वो गए सी उन्होंने, तो उन्होंने वैलकम आख्या। लेकिन उन्होंने आके जो अपना फीडबैक दिता आके भी असीं इंडिया तो हो के आए हैं, तो उन्होंने भी कोई ऐसा दा मसला नहीं है कि इंडिया के लोग बहुत प्यार करन। तुसीं लोग अमन दे सफीर हो, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਰਤਾਅ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। बिल्कुल जी, जो पहले मैं देखा पहले भी जो लोग मेरे नाल आए ने दूसरे भी पहला जो फस्ट टाइम आए ने, उन्होंने भी व्यू देखे ने आके, उन्होंने भी अपने ओपीनियन देखे ने कि आके वो देखते कहते हैं भी यार इतों जो सोचा सी, जो साढ़े मन च पाया कि वो नहीं है। बड़ा कोऑपरेट करते हैं सारे मुसलमान भरा और हर तरह की सहूलत, कोई ऐसा नहीं कोई गर्म लहजे नाल ही गलबात करेगा। लेकिन बहुत ही जिसने भी जितना भी होगा उन्होंने पूरी तरह सानू गाइड किया जी। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਆ? जी मैं ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ यानी कि 28 ਤੋਂ 30 किलोमीटर से बैठा हाँ डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर का शहर बटाला।
ਔਰ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਰੈਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਟੋਕਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟੋਕਾ ਤੇ ਵੇਲਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਛੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਲਾਂ ਹੁੱਲਾਂ, ਕੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰ ਆਈਟਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਸੀ, ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਫਸਟ ਜਿਹੜੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ YouTube ਖੋਲ੍ਹੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀ ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਘਸੀਟਪੁਰਾ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਦਾਦੀ ਚੌਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੂਰ ਇਸਲਾਮ ਮਦਰਸਾ ਆਨੰਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਇਲਾਹੀਆਬਾਦ। ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਬਰਿਆਰ ਨਗਰ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਈਵਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ 4 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਕੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਰਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ ਹੁਣ? ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੱਪ-ਸ਼ੱਪ ਜਿਹੜੀ ਲਾਤੀ ਆ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਗਏ ਤਾਂ ਲਾਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼-ਕੂਗਜ਼ ਬਣਾਏ ਆ, ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਡਏ। ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਆਹੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਤਾ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਈ 90+ ਜਾਂ 80+ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੜਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰ ਏਜ ਜਾਂ 90+ ਜਾਂ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਬਣੇ। ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਵਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਚਲੋ ਵੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਹਰ ਪਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰੇ। ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਹੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਰਲ ਕੇ ਵਧਣਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤਰੱਕੀ ਇਸੇ ਸੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਓ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਵੇ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਖਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।